بازگشت.com تعبیر یوں تو شام جب ہوتی ہے اکیلے دھرمپور میں نہیں ہوتی، اور چوپال بھی ایک دھرمپور ہی میں نہیں، لیکن شام کے وقت دھرمپور کی چوپال پر جمع لوگوں کے چہروں سے ٹپکتی بشاشت اور آنکھوں سے چھلکتا سکون صاف کہہ دیتا ہے کہ چاہے یہ لوگ منہ سے نہ کہیں، اندر ہی اندر سب یہی سمجھتے ہیں کہ روز دوپہر ڈھلنے کے بعد اور دن ڈھلنے سے پہلے اگر شام کہیں اترتی ہے تو دھرمپور کی چوپال پر۔ پتہ نہیں یہ ذکر دھرمپور کی چوپال پر اتری کتنی پرانی شام کا ہے، ٹھیک نہیں کہا جا سکتا، کہیں لکھا ہوا تو ہے نہیں کہ بات کتنی پرانی ہے، اس لیے ہر شخص اپنی سی کہتا ہے، کوئی 2000 برس بتاتا ہے تو کوئی 2500 برس، 1000-1500 برس بتانے والے بھی مل جاتے ہیں، سب سے کم اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ ہے 500 برس۔ اس لیے بلا پس و پیش یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم 500 برس قبل دھرمپور کی چوپال پر ایک شام اتری تھی جس نے گاؤں والوں کو اچنبھے میں ڈال دیا تھا۔ ہوا یہ کہ دھرمپور کے چودھری دھرمپال اس شام جب چوپال پر آئے تو ان کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے، وہ چودھری دھرمپال نہیں تھے جنہیں گاؤں والے جانتے تھے۔ چودھری دھرمپال تو بڑے لیے دیے رہتے تھے، ہر کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے، روز شام چوپال پر آتے ضرور تھے لیکن کچھ ایسے لا تعلق سے بیٹھے رہتے گویا وہ چوپال پر اوروں کے بیچ نہیں، ندی کے کنارے اکیلے بیٹھے ہوں۔ آدمی بڑے ملنسار تھے، حفظ مراتب کا بڑا خیال رکھتے تھے، غصے کے عالم میں بھی کبھی کسی کو سخت سست نہ کہتے، بس مسکرا کر رہ جاتے تھے۔ کم گوئی اور کم آمیزی نے انہیں دوسروں کے حق میں بے ضرر بنا دیا تھا، یار لوگوں نے انہیں اللہ والے قسم کے آدمی مشہور کر دیا تھا، اور وہ تھے بھی کچھ ویسے ہی، نہ کسی کے لینے میں رہتے نہ دینے میں، سدا اپنی موج میں مست، اپنی ترنگ سے نکل کر کبھی کچھ کہتے تو ان کے دو ایک دوست تھے جو بات کو پا لیتے، ورنہ دوسرے تو سوچتے ہی رہ جاتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ مجذوب نہیں تھے لیکن مجذوبوں کی بہت سی باتیں ان کی فطرت میں داخل تھیں، اس قدر بے ضرر اور ملنسار تھے کہ سب ان کی قدر کرتے تھے، گاؤں میں بڑی عزت تھی ان کی، گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی ملاقات ہونے پر ان سے بات کرنے اور خیریت پوچھنے میں پہل کرتے، اور وہ شیش جھکائے اس سعادت مندی سے جواب دیتے کہ معلوم ہوتا ان کی عمر 60 کی نہیں 16 کی ہے۔ اس شام یہ ہوا کہ چوپال پر بیٹھ کر ندی کے کنارے ہونے والے دھرمپال پوری طرح چوپال پر آ گئے تھے۔ اس کی خبر وہاں جمع لوگوں کو اس وقت ہوئی جب انہوں نے پہلی مرتبہ دھرمپال کے منہ سے 12/6 سنا۔ یہ 12/6 ایک گالی تھی جو ان دنوں دھرمپور میں خوب چلتی تھی، یہ گالی دھرمپور کی اپنی تھی اور صرف دھرمپور ہی میں چلتی تھی، اس لیے گاؤں والے موقع و محل کی مناسبت سے اسی ایک گالی کو ہر بار نئے معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ چونکہ باقی تمام گالیاں پاس پڑوس کے سبھی گاؤں والوں کی زبان کی نوک پر رہتی تھیں، اس لیے دھرمپور والوں کے نزدیک وہ گالیاں اب گالیاں نہ رہیں، گالیوں کی جھوٹن ہو گئی تھیں۔ دھرمپور میں تو 12/6 چلتی تھی اور بڑی شان سے چلتی تھی، دھرمپور میں کسی کو کسی پر پیار آتا تو وہ اس کا 12/6 کر دیتا، اور اگر کسی کو کسی پر غصہ آتا تو بھی چاروں ناچار 12/6 ہی کرتا۔ دھرمپور میں 12/6 صرف کہنے کی حد تک رائج تھا، سچ مچ ایسا کبھی کسی نے کیا نہیں۔ جس فیاضی کے ساتھ گاؤں میں اس کا چلن عام تھا، اس رفتار سے اگر واقعی ہر ایک کا 12/6 ہو جاتا تو کشتوں کے پشتے لگ جاتے، اور اس شام کی خنک ہوا کے لمس کو ہم تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ بچتا۔ چودھری دھرمپال گاؤں میں اکیلے آدمی تھے جس کا کبھی کسی نے 12/6 نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کو انہوں نے اس لائق سمجھا تھا۔ جب کبھی اس کا موقع آتا، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، وہ مسکرا کر رہ جاتے اور سامنے والا اپنے آپ 12/6 ہو جاتا۔ لیکن آج تو عالم ہی دوسرا تھا، مونی بابا
चौधरी धर्मपाल आज हर एक से बात कर रहे थे और बातों बातों में हर एक का 12/6 किए दे रहे थे। पूरा चौपाल सांस रोके दम बखुद था कि कहाँ मजलूब नुमा चौधरी धर्मपाल और कहाँ ये लगावट की मिठास। और तो किसी की हिम्मत न हुई। काजी नूरुद्दीन की बात अलबत्ता दूसरी थी। उन्होंने पूछा, क्यों चौधरी, आज बहुत खुश मालूम होता है। चौधरी तो वैसे ही उलट बांसी में बात करने वाला आदमी साफ मुकर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। काजी ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तो क्या बहुत गमगीन है आज? मैं किसका गम खाने लगा? गमगीन हो सुसरे तुम सब का 12/6 करने को मन करता है। वो तो हम देख ही रहे हैं चौधरी, भला बता तो खुशी किस बात की है? कह जो दिया कि कोई खुशी वुशी नहीं। चौधरी तू मुझसे नहीं छुपा सकता, तेरा बचपन का दोस्त हूँ, चेहरा पढ़ लेता हूँ तेरा। पढ़ ले चेहरा, सर तो मत खा। बेकार की खुशी मुझ पर लादे जा रहा है। मैं किसी और का करूं या न करूं, तेरा 12/6 जरूर करूंगा। कर लेना चौधरी, लेकिन सच बता, तू खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरी पुरानी आदत है, बेबात की बात को उलझाता है, लेकिन तू मुझे उलझा न पाएगा। आज मैंने तुझे मस्जिद के दिए में तेल डालते हुए देखा है। ये कौन सी नई बात है? वो तो मैं रोज ही डालता हूँ। लेकिन चौधरी, आज तूने तेल नहीं घी डाला है, तभी तो कह रहा हूं कि तू ससुरा खुश जरूर है। मस्जिद से धर्मपाल के रिश्ते को पूरा गांव जानता था। पूरे गांव को मालूम था कि चौधरी की माँ के यहाँ औलाद घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा न जीती थी। वो गरीब बीसियों टोने टोट के कर चुकी थी, लेकिन हर बार यही हुआ कि उसने बच्चे को जन्म दिया और उसकी गोद बांझ रह गई। छठी बार जब वो उम्मीद और धड़के के बीच डोलने लगी तो उसने मन्नत मानी कि अब के ये जी जाए तो वो रोज सांझ के समय मोहल्ले की मस्जिद के आंगन को बुहारेगी और चौखट पर एक दिया रोशन करेगी। ईश्वर ने चाहा तो वो दिन भी आएगा जब वो बहू ब्याह कर लाएगी। उस दिन मस्जिद की चौखट के दिए को उसका बेटा अंदर ले जाकर मेहराब में रखेगा और फिर सदा के लिए इस पवित्र स्थान की सेवा का सम्मान उसका हो जाएगा। इस दौरान धर्मपाल के ब्याह को 40 साल तो हो ही गए होंगे। इन 40 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि धर्मपाल ने मस्जिद के सहन की जारोबकशी न की हो और अंदर मेहराब में दिया रोशन न किया हो। इधर असर की नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त होने लगती और वहाँ धर्मपाल अपना पीला साफा बांधे मस्जिद के सहन में दाखिल होता है। वजू के पानी से मुंह हाथ धोता है, पैरों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करता है। जब उसे पूरी तरह इत्मीनान हो जाता है तो अंदर जाकर साथ लाई हुई तेल की कटोरी मेहराब के दिए में खाली करता है और देखते देखते दिए की लौ नूर बनकर मस्जिद के दरो दीवार से टपकने लगती है। धर्मपाल उल्टे पैरों बाहर आता है। मस्जिद की सीढ़ियों पर और सहन में जा बजा बिखरी हुई नमाजियों की जूतियों और चप्पलों को समेटकर सलीके से एक जगह रखता है और सहन साफ करने के बाद कुछ देर के लिए शहतूत के पेड़ के नीचे रखे बड़े पत्थर पर टिक जाता है। कुछ देर में इमाम साहब सलाम फेरते हैं। दुआ और मुनाजात के बाद एक एक करके नमाजी बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी चप्पलें पैरों में अड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। शहतूत के पेड़ के नीचे बैठा धर्मपाल हर नमाजी के सलाम का फर्दन फर्दन जवाब देता है। लड़के बाले आगे बढ़कर उसके हाथ चूमते हैं और वो उन पर अपनी दुआएं बरसाता है। काजी नूरुद्दीन भी उसके साथ आखिरी नमाजी के जाने का इंतजार करता है। तमाम नमाजी जा चुकते हैं तो इमाम साहब बाहर निकलते हैं। धर्मपाल आगे बढ़कर इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ उनके हाथों को बोसा देता है और फिर काजी के हमरा चौपाल का रुख करता है, जहां काजी गांव वालों के साथ कुछ वक्त गुजारता है और धर्मपाल हस्बे मामूल खुद अपने साथ। चौपाल पर जब धर्मपाल अपने साथ गुजारने का वक्त गुजार चुकता है तो सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पश्चिम की तरफ गहरा उतरता है, पूरब से उभरती उसकी सुर्खी सुरमई होने लगती है। उस वक्त धर्मपाल काजी का हाथ पकड़कर मोहल्ले की तरफ चल देता है कि यह मगरिब की नमाज और संध्या की इबादत का वक्त है। धर्मपाल को बेबात की बात को उलझाने का शौक नहीं था, ये उसकी आदत भी नहीं थी। असल मामला तरंगों का था, वो उलझ जाती थीं। धर्मपाल तो खैर अपने में मगन रहता, गांव वाले अलबत्ता परेशान हो जाते थे। जब कभी ऐसा होता
اور اکثر ایسا ہی ہوتا، وہ چپ سادھ لیا کرتا تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ قاضی نے مسجد کے دیے میں گھی ڈالنے والی بات کہی اور الجھن جاتی رہی۔ چودھری نے اقرار کر لیا کہ آج وہ واقعی بڑا خوش ہے۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ گاؤں والے پوچھ پوچھ کر ہار گئے، لیکن چودھری ٹس سے مس نہ ہوا۔ قاضی چودھری کا مزاج شناس تھا۔ اس نے کہا، چودھری وجہ نہیں بتاتا نہ بتا، لیکن نہ بتانے کا کارن تو بتا۔ بھیا کارن بس اتنا ہے کہ ابھی بتانے کا حکم نہیں ہے۔ پورا دھرمپور سمجھدار لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب کے سب شردھا اور آستھا والے تھے۔ انہیں اس بات کا پورا احساس تھا کہ اللہ والے قسم کے لوگوں سے کچھ باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ اس لیے گاؤں میں آج تک کسی نے دھرمپال سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس کے حکم کی بات کرتا ہے۔ ہر بار یہی ہوا کہ جب کبھی دھرمپال نے حکم کی بات کہی، سب خاموش ہو گئے ہیں۔ سبوں نے من ہی من اسے نمسکار کیا ہے اور اپنی راہ لی ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک ایک کر کے چوپال خالی ہوتا جا رہا تھا کہ قاضی نور الدین نے دھیرے سے اس سے پوچھا، چودھری یہ بتا حکم کب کا ہے؟ چودھری نے اسی لہجے میں جواب دیا، آج رات کا۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی نور الدین نے رات کے پہلے پہر کے بیتنے کا انتظار کیا۔ چودھری کے یہاں جانے کے لیے جب وہ باہر نکلا ہے تو چاندنی پوری طرح کھیت کر چکی تھی۔ چڑھتے چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ ایک دودھیا چادر رات کی سیاہی پر تان دی گئی تھی اور رات کے اسرار تھے کہ اس چادر سے چھن رہے تھے۔ گاؤں پر چاندنی نہیں، پر اسرار خوشگواری برس رہی تھی۔ ویسے تو ہر رات خود ایک پہلی ہوتی ہے اور اس میں کہی جانے والی ہر بات پہلی بن جاتی ہے، لیکن قاضی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ خوشگوار پر اسراریت سے بھرپور رات پہلیوں کی نہیں، بستار کی رات ہوتی ہے۔ ایسی ہی راتیں ہوا کرتی ہیں جب بے بات کی بات کو الجھانے والے دھرمپال کی خاموشی دھیرے دھیرے لفظوں میں ڈھلنے لگتی ہے، اور جب اس کی آواز رس بن کر کانوں میں ٹپکتی ہے تو قاضی نور الدین سوچنے لگتا ہے کہ اس آدمی پر ضرور کسی ولی کا سایہ ہے یا اس کی کایا میں کسی مہان رشی کی آتما کا باس ہے۔ چودھری اور قاضی دونوں ندی کے کنارے اس اونچے ٹیلے پر بیٹھے تھے جس کی اونچائی ہمیشہ سے باڑھ کے پانی کی لہروں سے بھی اونچی رہی ہے۔ کہتے ہیں صدیوں پہلے کسی سادھو نے دھونی رمانے کے لیے اس ٹیلے کا انتخاب کیا تھا۔ برسوں کی سادھنا کے بعد جب اس کی تپسیا پوری ہوئی اور اس نے مسکراتی نظروں سے اپنے اطراف پھیلی ہوئی سرشٹی کو دیکھا تو اس کے من میں یہ خیال آئے بغیر نہ رہ سکا کہ دور تک پھیلی اس کھلی زمین پر سب کچھ ہے، لیکن جیون پھر بھی ادھورا ہے۔ پرماتما نے چاہا تو یہاں ایک گاؤں ضرور آباد ہوگا۔ دھرمپور اس انام سادھو کی نشکام اچھا کا پہلا پھل ہے۔ دھرمپور والے اس سادھو کی عظمت اور بزرگی کے احترام میں اس ٹیلے کو آج بھی بڑا ٹیلا کہتے ہیں، حالانکہ گاؤں کے دوسرے حصے میں اس سے کہیں بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ پرانی پوتھیوں میں گاؤں کا نام آج بھی ٹیلا دھرمپور لکھا ملتا ہے۔ اسے بڑے بوڑھے بھولے نہیں ہیں۔ نئی پیڑھی کی بات البتہ دوسری ہے۔ قاضی نے چودھری سے پوچھا، چودھری بول، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے قاضی کہ مجھے درشن ہوئے ہیں۔ مبارک ہو چودھری، میں جانتا تھا کہ تجھے ایک دن ضرور، لیکن قاضی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں نے تو کہہ دیا بھگوان سے کہ میں پاپی آدمی ہوں، مجھ میں ایسا کوئی گن نہیں جس کے برتے پر میں کوئی مہاتما والی بات سوچ سکوں۔ لیکن چودھری ایک کب کی بات ہے؟ کل رات کی؟ اور نہیں تو کیا پارسال کی؟ میں سویا تھا، آنکھ لگے کچھ دیر ہوئی ہوگی، دیکھتا کیا ہوں کہ سامنے بھگوان کھڑے ہیں۔ کچھ کہا انہوں نے؟ کہہ رہے تھے وہ مجھ سے بڑے خوش ہیں، اور کہہ رہے تھے، اب میں کیسے کہوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے سیوا ویوا کچھ نہیں کی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میری سیوا سے وہ بڑے خوش ہیں۔ سیوا تو کر رہا ہے چودھری۔ کیسی سیوا قاضی؟ 40 برسوں سے دیکھ رہا ہوں، کبھی مسجد میں اندھیرا۔ چودھری نے قاضی کی بات کاٹی، قاضی یہ تو نیم دھرم کی بات ہے، اس میں سیوا کہاں سے ہو گئی؟ تو باولا ہے، آگے بول۔ آگے کیا بولوں؟ بھگوان نے کہا وہ میری کوئی ایک اچھا پوری کریں گے۔ تو کیا؟ میری تو ایک بھی اچھا نہیں۔
वो कैसे पूरी करते? फिर मुझे याद आया कि एक इच्छा मेरे बापू की पूरी न हो सकी। वो मंदिर वाली? हाँ, मैं भगवान से बापू की इच्छा कहने ही वाला था कि वो बोले, तेरे पिता की इच्छा तू पूरी कर, यहाँ इस टीले पर मेरा मंदिर बना। काजी, मैंने चौंक कर देखा तो मैं इस टीले पर खड़ा था। पलटकर भगवान की तरफ देखा तो वो जा चुके थे। फिर मेरी आंख खुल गई। धर्मपाल के वालिद चौधरी यशपाल सिर्फ गांव ही के नहीं, पूरी तहसील के बड़े जमींदार और ठाटदार रईस थे। जमींदारों वाली कोई लत उनमें नहीं पाई जाती थी, इसलिए ठस्से से जिंदगी बिताने के बाद भी इतना कुछ छोड़ गए कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें बैठी खाती रहें और फिर भी खत्म न हो। खुदा तरस इंसान थे, पराई पीड़ को अपनी जानते थे और अपनी हैसियत और मर्तबे को पिछले जन्म के कर्मों का फल समझते थे। वो एक घने बरगद की छांव की तरह धर्मपुर पर छाए हुए थे। धर्मपुर को भी ये छांव खूब रास आई थी। दोनों एक दूसरे की पहचान बन गए थे। तहसील में जब कभी जाते अपना नाम कभी न लेते, बस इतना कहते कि हम धर्मपुर से आए हैं, और तहसील में धर्मपुर चौधरी यशपाल वाला धर्मपुर कहलाता था। मिजाज के बड़े सख्त थे और अपनी बात को अपनी आन समझ कर निभाते थे। अपने फैसलों और निज के मामलात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। चौधरायन तक को यह आज़ादी हासिल नहीं थी। वैसे घर में चौधरायन का बड़ा मान था। वो बड़ी नेक और पारसा बीबी थीं। उनके मैके माधोपुर में बचपन से उनकी तरबियत मजहबी माहौल में बड़े सुलझे हुए ढंग से हुई थी। माधवपुर वालों की कृष्ण भक्ति का रंग बड़ा गहरा था। दूर दूर तक माधवपुर की जन्माष्टमी मशहूर थी। जिस धूम से वहां कृष्ण लीला होती वो तो बस देखने से ताल्लुक रखती थी। भगवान कृष्ण की जीवन गाथा वहां के बच्चों की घुट्टी में पड़ी हुई थी। गांव की और लड़कियों की तरह चौधरायन भी बचपन ही से श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। फर्क ये था कि दूसरी लड़कियों की आइडियल मीराबाई या राधा थीं, तो इनके आइडियल गोसाई तुलसीदास थे। कम उम्री ही में तुलसीदास के जीवन की एक घटना उनके दिल पर नक्श हो गई थी। कहते हैं एक मर्तबा तुलसीदास कुछ भक्तों के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में गए। सबों ने शीश निवाकर प्रणाम किया, लेकिन तुलसीदास जैसे तने खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्रणाम तो मैं भी करता, लेकिन इनके हाथ में धनुष नहीं है। भक्तों ने कहा, गोसाई, ये प्रतिमा स्वयं भगवान विष्णु की है, धनुष तो उनके अवतारी रूप का आभूषण है। गोसाई बोले, जो भी हो, राम का भक्त किसी और के सामने झुकने से रहा, वो विष्णु के सामने भी तभी झुकेगा जब उसके हाथ में धनुष होगा। भक्तों ने समझाया, गोसाई, आप अज्ञानी होकर अपशब्द बोल रहे हैं, जान पड़ता है ज्ञान का बड़ा गुमान है आपको। गोसाई फिर भी अडिग रहे। उन्होंने कहा, भक्त को कैसा गुमान और किसका गुमान, मैं तो भक्त मात्र हूं। इस पर किसी ने बड़े ही तीखे स्वर में कहा, मालूम होता है आपको अपनी भक्ति ही का गुमान हो गया है। अब के गोसाई खामोश रहे। ज्ञान और भक्ति के गुमान में उलझने वाले भक्ति की आन को क्या समझते। जितनी गहरी पैंठ होती है उतनी गहरी बात आदमी समझ सकता है, इसलिए हर बात हर आदमी को सुझाई नहीं जाती। गोसाई एक टक लगाए भगवान विष्णु की मूरत को देखते रहे, और वो सब फटी फटी नजरों से कभी गोसाई की तरफ देखते तो कभी भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर। जरा सी देर में उनको लगा कि बहुत देर हो गई है। वो गोसाई को अकेला अंदर छोड़कर बाहर जाने के लिए पलटने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। उनके एक हाथ में धनुष भी है और वो मुस्कुरा रहे हैं। साक्षात भगवान को देखकर उन पर अजीब कैफियत तारी हो गई। वो सोचते ही रह गए कि क्या करें और क्या न करें। इतनी देर में गोसाई ने शीश निवाकर प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर बाहर निकल आए। बचपन ही से चौधरायन खुद को कृष्ण का वैसा ही भक्त समझती आई थीं जैसे गोसाई तुलसीदास भगवान राम के थे। इसलिए जब शादी के 2-1 बरस बाद ही चौधरी यशपाल ने गांव में विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने का डौल डाला, तो चौधराइन सोचने लगी कि सियापति का एक मंदिर तो वैसे ही पहले से गांव में है,
क्यों न इनसे कहकर कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया जाए। चौधरायन ने एक दिन खूब जतन करके चौधरी को घेरा और बातों बातों में अपने मन की बात कह दी। चौधरी ने हूं हां करके बात टालने की कोशिश की तो चौधरायन बड़े तीहे से बोली, देखो जी, मंदिर सियापति का नहीं ब्रज बिहारी का बनेगा, मैं कह देती हूं। हाँ। इस पर चौधरी आपे से बाहर हो गए और बरस पड़े, बेवकूफ औरत, इतनी देर से सुन रहा हूं, एक ही रट लगा रखी है कि सियापति का मंदिर नहीं बनेगा। क्या तेरे कहे से मैं दूसरा मंदिर न बनवाता जो ये कहती है कि ब्रज बिहारी ही का मंदिर बनेगा? चौधरी की बात तो ठीक थी। चौधरायन ये भी कह सकती थी कि एक मंदिर ब्रज बिहारी का भी बनवा दो। चौधरायन यूं कहती तो वो एक नहीं 10 मंदिर बनवा देते, लेकिन अब तो वो हत्थे से उखड़ गए थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब न तो सियापति का मंदिर बनेगा और न ही मोर मुकुटधारी ब्रज बिहारी का। इस वाकये के बाद ही ये हुआ कि उनके यहाँ जापे तो हुए, लेकिन नामकरण की शुभ घड़ी न आ सकी। चौधरायन ने हर बार मन्नतें मानी, हर बार टोने टोटके किए, लेकिन मुराद बर न आई। बिरादरी में औरतें बातें करने लगी। बड़ी बूढ़ियों ने समझाया कि किसी तरह चौधरी को मनाना बहुत जरूरी है, अगर दोनों मंदिर न बने तो कुल का नाम आगे नहीं बढ़ेगा। चौधरायन ने चौधरी के सामने बड़ी आजीजी की, लेकिन चौधरी आखिर चौधरी थे, उन्हें न मानना था और न वो माने। थक हार कर चौधरायन ने सोचा कि चौधरी नहीं मानते तो न माने, भगवान ही को किसी तरह राजी कर लिया जाए। हालांकि वो भगवान को राजी करने के सारे जतन कर चुकी थीं, जिसने जो कहा उन्होंने वो किया था। इसके बावजूद उन्हें यकीन था कि भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते जितने चौधरी हैं। चूंकि और सब तो वो पहले ही आजमा चुकी थीं, इसलिए अब की बार उन्होंने एक अनोखी तरकीब सोची। ये मौका उस तरकीब के दोहराने का नहीं। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि चौधरायन ने आखिर भगवान को राजी कर लिया, जिसका जीता जागता सबूत चौधरी धर्मपाल है, जो आज बड़े टीले पर बैठा काजी नूरुद्दीन को अपना ख्वाब सुना रहा है। एक ऐसा ख्वाब जिस पर हर हकीकत कुर्बान की जा सकती है। अच्छा, ये बता, भगवान किस रूप में आए थे? यानी ये कि वो धनुषधारी रूप में थे या मोर मुकुट? तू अवतार की पूछ रहा है? हाँ, और मैं स्वयं भगवान की कह रहा हूं। तो स्वयं भगवान आए थे, और नहीं तो क्या। लेकिन किस रूप में? फिर वही रूप। काजी, तुझे अक्ल कब आएगी? चौधरी, मैं मूर्ख हूं तभी तो पूछ रहा हूं। ये बता, भगवान दिखने में कैसे थे? भगवान जैसे थे वैसे ही थे। मेरा मतलब है, तूने इतने सारे मंदिर और इतनी सारी मूर्तियां देखी हैं, भगवान किस मंदिर की मूर्ति जैसे दिख रहे थे? भगवान भी कहीं किसी मंदिर की मूर्ति जैसे होते हैं? मंदिर की मूर्ति होती होगी भगवान जैसी। चल तू उनका वर्णन कर दे, आगे हम समझ लेंगे। वर्णन लेकर क्या करेगा? अरे मूर्ख, जब हम मंदिर बनाएंगे तो उसमें मूर्ति तो स्थापित करनी होगी कि नहीं? तू वर्णन नहीं करेगा तो गांव वाले किसकी मूर्ति को स्थापित करेंगे, तेरी या मेरी? अब कहीं जाकर धर्मपाल ने काजी के सवाल को समझा और उसकी अहमियत उस पर आश्कार हुई, लेकिन ये वो सवाल था जिसका जवाब धर्मपाल के पास नहीं था। वर्णन वाली बात तो भैया मुझसे नहीं हो सकती। सब कुछ पूरी तरह साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। भगवान थे तो भगवान थे, इस नजर से मैं थोड़े ही देख रहा था कि कल को तुझे वर्णन देना पड़ेगा। दूसरे दिन गांव भर में मंदिर ही का चर्चा रहा। जिसने भी सुना हाथ का काम रोक दिया। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी कि गांव का सारा कारोबार ठप हो गया। गांव वाले ऐसे किसी मंदिर का तस्वुर नहीं कर सकते थे जिसमें किसी देवता की मूर्ति स्थापित न की जा सके। सब फिक्रमंद थे कि कहीं धर्म के नाम पर अधर्म तो नहीं हो रहा। सवाल यह था कि मंदिर बनाया जाए या नहीं। ऐसे मंदिर को बनाने से क्या फायदा जिसमें कोई मूर्ति स्थापित न की जा सके। शाम को ग्राम सभा बुलाई गई। गांव के मोतबर और मुअज़्ज़ज़ लोगों में से पंच चुने गए। पंचों ने पहले धर्मपाल की बात सुनी। धर्मपाल ने अपने ढंग से अपनी बात कही। बीच बीच में काजी नूरुद्दीन को तर्जुमानी के फराइज अंजाम देने पड़े। हर बार काजी की वजाहत के बाद
पंच धर्मपाल से पूछ लेते कि क्या उसने वही बात कही थी जो काजी ने बयान की, और धर्मपाल हाँ कहकर इस बात में गर्दन भी हिला देता था। पंचों ने गांव वालों से पूछा कि मंदिर बनाने या न बनाने के बारे में उनकी क्या राय है, और ये भी कि मंदिर में मूर्ति स्थापित होगी या नहीं, और होगी तो किसकी। इस मसले पर वो क्या कहते हैं। गांव वालों ने एक आवाज होकर कहा कि मंदिर बने या न बने इसका फैसला पंच करें, और फैसला करते वक्त यह ख्याल रहे कि अधर्म न हो। इसी तरह अगर मंदिर बनता है तो उसमें मूर्ति स्थापित होगी या नहीं, होगी तो किसकी होगी, ये फैसला भी पंच करें, और ये ख्याल ज़रूर रखें कि अधर्म न हो। उन्हें यकीन था कि भगवान न करे अगर अधर्म हुआ तो गांव का 12/6 हो जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति और समृद्धि की आसमानी बरकतें गांव से उठ जाएंगी। वो जानते थे कि देवताओं की कृपा और क्रोध में अंतर बहुत कम होता है। पंचों ने आपस में मशवरा करने के बाद दूसरे दिन शाम तक सभा बर्खास्त कर दी। दूसरे दिन भी गांव का कारोबार ठप रहा। काम में किसी का मन ही नहीं लग रहा था। सब इसी फिक्र में थे कि देखें पंच क्या फैसला सुनाते हैं। शाम से पहले एक एक करके सब चौपाल पर जमा हो गए। असर की नमाज के बाद धर्मपाल और काजी नूरुद्दीन भी आ गए तो बाकायदा सभा की कार्रवाई शुरू हुई। पंचों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि धर्मपाल का पूरा जीवन धर्म की सेवा में बीता है। इनकी रास्तगोई और नेक चलनी की कसम खाई जा सकती है। ये उन लोगों में से हैं जिनकी हस्ती किसी भी गांव के लिए खैर और बरकत का मुजीब हो सकती है। इनको जो बशारत हुई है वो पूरे गांव के लिए रूहानी मुजदे की हैसियत रखती है। इस बशारत का एहतराम करते हुए मंदिर की तामीर में पूरे गांव को इनका साथ देना चाहिए। रही बात मूर्ति स्थापित करने की, तो पंच इस फैसले पर पहुंचे हैं कि भगवान के अनेक रूप हैं और हर रूप भगवान का है, इसलिए यह गैर अहम है कि किस मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भगवान का हर रूप किसी खास सिफत का मजहर होता है। भगवान का वो रूप जिसमें उन्होंने धर्मपाल को दर्शन दिए, ये कैसा रूप है जिसे आज तक किसी ने मूर्ति में नहीं ढाला है। भगवान ही जाने वो रूप किस सिफत का मजहर है। खुद धर्मपाल उस रूप का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम मंदिर बनाकर उसके पट खुले छोड़ देंगे ताकि जब और जिस रूप में चाहें भगवान आएं और आकर आसन की शोभा बढ़ाएं। खुले किवाड़ की मंदिर की शोहरत उसकी तामीर की तकमील से कबल ही दूर दूर तक फैल गई। मिस्त्रियों और कारीगरों का हाथ बटाने के लिए धर्मपुर वाले ही क्या कम थे कि पास पड़ोस के गांव वालों ने भी आकर अपनी खिदमत पेश की। सबों ने मिलकर बड़ी अकीदत के साथ मंदिर बनाने में दिन रात एक कर दिए। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो पंचों के फैसले के मुताबिक उसके किवाड़ खुले छोड़ दिए गए। अच्छा, ये जरा सा मेरी इस आंख पे इसकी रोशनी आ रही है, जरा सा। हाँ अब ठीक है, अब मेरे लिए ठीक है, अब आप अपनी समझें। ठीक है। देखिए, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो पंचों के फैसले के मुताबिक उसके किवाड़ खुले छोड़ दिए गए थे। यहां तक आया था मैं। या पैराग्राफ पढ़ दूं दोबारा? खुले किवाड़ के मंदिर की शोहरत उसकी तामीर की तकमील से कबल ही दूर दूर तक फैल गई। मिस्त्रियों और कारीगरों का हाथ बटाने के लिए धर्मपुर वाले ही क्या कम थे कि पास पड़ोस के गांव वालों ने भी आकर अपनी खिदमत पेश की। सबों ने मिलकर बड़ी अकीदत के साथ मंदिर बनाने में दिन रात एक कर दिए। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो पंचों के फैसले के मुताबिक उसके किवाड़ खुले छोड़ दिए गए। परसों का वाक़या होने तक तो ये किवाड़ खुले ही थे और 100-125 बरस पहले तक यहाँ बरस के 12 महीने यात्रा लगी रहती थी। हर यात्री के मन में भगवान की किसी एक रूप की मूर्ति बसी होती है। इस मंदिर में उस मूर्त के प्रति भक्त की निष्ठा और श्रद्धा की अपने आप परीक्षा हो जाती थी। वैसे भगवान खुद भक्तों की परीक्षा लेने का इरादा नहीं रखते थे।
دھرمپور کی چوپال پر جب پنچوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو بھگوان کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس مندر میں وہ اپنے سچے بھکتوں کو اس روپ میں ساکشات درشن دیں گے جس کی انہوں نے شردھا پوروک پوجا ارچنا کی ہو۔ اچھے دنوں کا ذکر ہے، اس لیے سچے بھکتوں کی کمی نہیں تھی۔ اس مندر میں بھکتوں کی شردھا پریکشا کے چھن کو وردان کے چھن سے بدل دیتی تھی۔ جس دیش میں بھگوان کے 33 کروڑ روپ پوجے جاتے ہوں، وہاں ایک ہی جگہ ہر روپ میں بھگوان کے ساکشات درشن پانے کے وردان نے دھرمپور کو ایک مہان تیرتھ استھان بنا دیا۔ جب تک اچھے دن رہے، ہر پل کسی نہ کسی روپ میں وہاں بھگوان براجے ہوئے ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، دھرمپور کی نئی حیثیت نے اسے بہت جلد ایک مہانگر بنا دیا۔ اس کے مہانگر بنتے ہی دیش کی تمام اہم منڈیوں سے اس کا سیدھا رابطہ قائم ہو گیا اور پھر ذرا سی دیر میں خود دھرمپور ایک بڑی منڈی میں بدل گیا۔ دھرمپور دن دونی رات چوگنی ترقی کی راہوں پر بڑھتا چلا گیا۔ ایک مہان تیرتھ استھان اور دیش کی اہم بیوپاری منڈی کے دوہری حیثیت نے مل کر دھرمپور کے شب و روز ہی بدل دیے۔ دھرمپور اب پہلے والا دھرمپور نہیں رہا، بس اس کا نام رہ گیا۔ وہ کیف و سرور برسانے والی شامیں اب یہاں نہیں اترا کرتیں۔ ہونے کو تو دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی آتی ہے، لیکن دن دن نہیں معلوم ہوتا اور رات رات نہیں جان پڑتی۔ یہ دونوں اب چاند اور سورج کا معمول بن کر رہ گئے ہیں۔ دھرمپور کے حصے میں اگر کچھ آیا ہے تو وہ ہے دن کی سیاہی اور رات کی چکا چوند۔ اندھیرے اجالے کی بازی پلٹ گئی ہے۔ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ دھرمپور کے 12/6 ہونے کے پورے آثار رونما ہو چکے ہیں، اور تو اور 12/6 بھی دھرمپور سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہاں کے لونڈوں ہی کو نہیں، بڑوں کو بھی 12/6 کے بجائے 1 کا 2 اور 2 کا 4 کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ اب صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا تکلف پہلے 1 کے 2 اور پھر 2 کے 4 کر گزرتے ہیں۔ واقعتاً اسی لیے تو صورت واقعہ یہ ہے کہ دن رات نہ رہے، کچھ اور ہو گئے ہیں۔ چونکہ یہ بات ہو ہی گئی ہے، اس لیے اب گھر بازار ہو گئے ہیں اور بازاروں میں گھر بن گئے ہیں۔ تھانہ نہ رہا، چانڈو خانہ معلوم ہوتا ہے، اور چانڈو خانے کے دروازے پر بڑی توندوں والے سپاہی کھڑے جھولا کرتے ہیں۔ شہر بھی تو شہر معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ غارت گر دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ سب دیکھ کر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کوئی اور جگہ ہے، دھرمپور نہیں، اور یہاں رہنے والے دوسرے ہی لوگ ہیں، دھرمپور والے نہیں۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ دھرمپور نہیں تو یہاں مسجد کے محراب میں دیا کیوں ٹمٹما رہا ہے، اور وہ اس ٹیلے پر بنے بڑے مندر کا کلش بھی تو جگمگا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب پریکشا کے چھن کو وردان کے چھن سے بدلنے والی وہ بھکتی نہیں رہی۔ مندر کے کواڑ ہرگز بند نہ ہوتے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ پرسوں راتوں رات یہاں سری کرشن جی کی مورتی پرکٹ ہو گئی۔ صبح ہونے تک جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ جس نے بھی سنا اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دل مانتا نہیں تھا، لیکن آنکھوں دیکھی کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ پورے شہر پر دہشت اور سراسیمگی چھا گئی، سناٹا چھا گیا تھا چاروں طرف۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے ماتم برس رہا ہے۔ پورا شہر مغموم تھا، لیکن کرشن منڈلی کے ممبر جشن منا رہے تھے۔ منڈلی کے ادھیکش بابو گوردھن داس کے بنگلے پر مجمع لگا ہوا تھا، آپس میں بدھائیاں دی جا رہی تھیں، منہ سے مٹھائی سے منہ میٹھے ہو رہے تھے اور پٹاخے بھی چھوٹ رہے تھے۔ لوگ باغ اب اس بات کو بھال چکے کہ بابو گوردھن داس گھر کا چولہا گرم رکھنے کے لیے شروع میں کیا کرتے تھے۔ یادداشت پلٹ کر جہاں تک جاتی ہے، یہی یاد پڑتا ہے کہ پہلے بھی یہ نیتا تھے اور اب بھی نیتا ہیں۔ اتنا فرق ضرور ہوا ہے کہ پہلے ان کا شمار چھوٹے موٹے قسم کے نیتاؤں میں ہوتا تھا اور اب ان کی گنتی اہم لیڈروں میں ہوتی ہے۔ ان دنوں 2 ہی تو نیتا ہیں جن کے مزاج اور موڈ پر دھرمپور کی قسمت کا انحصار ہے، ایک بابو جانکی داس اور دوسرے بابو گوردھن داس۔ دونوں کی حریفائی پرانی ہے، دونوں ساتھ ہی سیاست کے اکھاڑے میں اترے تھے۔ گوردھن ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ہی مارتے رہ گئے اور جانکی داس نے کچھ ایسا چکر چلایا کہ پہلے بڑے مندر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر اور بعد میں صدر بن گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن
नगर सेवक के इलेक्शन में हर बार उन्होंने दूसरों की जमानतें जब्त करवा दी हैं। गोवर्धन दास कृष्ण मंडली के जोर पर अब कहीं जाकर इस काबिल हुए थे कि उनकी हार और जानकी दास की जीत में फर्क घटाकर 1200 वोटों का रह गया था। उन्होंने मौके को गनीमत जाना और जुलूस की तैयारियां शुरू कर दी। मंडली के मेंबरों को जरूरी हिदायतें देकर दूसरे शहरों के कृष्ण भक्तों से फोन पर राब्ता कायम किया। वो सब तो जैसे तैयार ही बैठे थे। शाम होते होते धर्मपुर में जय श्री कृष्ण के नारे गूंजने लगे। जुलूस की क़यादत बाबू गोवर्धन दास के अलावा भला कौन कर सकता था। शहर के गली कूचों में घूम घूम कर अपनी ताकत और एकता का मुजाहरा करने के बाद जुलूस ने मंदिर की राह ली। हजारों लाखों कृष्ण भक्तों ने बड़े मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान कृष्ण मंडली के मेंबर मंच और लाउड स्पीकर का इंतजाम कर चुके थे। जुलूस के कायद और परम कृष्ण भक्त बाबू गोवर्धन दास ने मजमे से खिताब किया। कृष्ण भक्तों को ब्रज बिहारी के इस अदना सेवक का प्रणाम। आज मैं इस पवित्र स्थान से ऐलान करना चाहता हूँ कि हम सबको देश की सदियों पुरानी परंपरा पर फख्र है और हम सब इसके रखवाले हैं। इस परंपरा की सुरक्षा के लिए हम अपनी जानें तक कुर्बान कर देंगे। हमें जिंदगी नहीं, अपनी धार्मिक परंपरा प्यारी है। यह खुशी की बात है कि यह सदियों पुराना मंदिर जो पहले दिन से वीरान पड़ा था, अब श्री कृष्ण के स्वयंभू मंदिर में बदल गया है। भगवान के इस फैसले को हम कबूल करते हैं और इस मंदिर की सुरक्षा की कसम खाते हैं। भक्तजनों, उचित यही है कि श्री कृष्ण स्वयंभू मंदिर का कामकाज अब कृष्ण मंडली के हवाले कर दिया जाए। इसलिए मैं बड़े मंदिर के ट्रस्टियों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो ट्रस्ट की मेंबरशिप से अलग हो जाए। आप सब पहले से जानते हैं कि कृष्ण मंडली सेवकों की जमात है। इसे सत्ता और शासन से कुछ मतलब नहीं। हमसे जीत कर कोई हमसे कुछ छीन नहीं सकता, लेकिन उसे नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण की यह हजारों लाखों सेवक अपना सेवा धर्म निभाने के लिए जान पर खेल सकते हैं। भक्तजनों, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज हम मंदिर के किवाड़ बंद कर प्रतीकात्मक रूप से इसका कामकाज अपने हाथों में लेते हैं और प्रण करते हैं कि जब तक मंदिर कृष्ण भक्तों के हवाले नहीं किया जाता, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। गोवर्धन दास ने बड़ी कारी चोट की थी। कोई दूसरा होता तो कमर खोलकर अखाड़े से अलग हो जाता। बाबू जानकी दास यूं हार मानने वालों में से नहीं थे। ये तो वो जानते थे कि अदालत और पुलिस के फेर में पड़ना लाहासिल है। अदालत की जीत हार से बदतर होती है। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, कल तक उनके साथ थी, लेकिन आज पलड़ा गोवर्धन की तरफ झुका हुआ है। बाबू जानकी दास मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने बड़े मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सदारत से इस्तीफा दे दिया। शहर के राम भक्तों को जमा किया। एक राम मंडली बनाई और खुद उसके अध्यक्ष बन गए। दूसरे शहर के राम भक्तों से फोन पर राब्ता कायम किया। वो सब तो जैसे तैयार ही बैठे थे। शाम होते होते धर्मपुर में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जुलूस की क़यादत बाबू जानकी दास के अलावा भला कौन कर सकता था। शहर के गली कूचों में घूम घूम कर राम भक्त अपनी ताकत और एकता का मुजाहरा कर चुके तो जुलूस ने मंदिर की राह ली। हजारों लाखों राम भक्तों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। राम मंडली के मेंबर मंच और लाउड स्पीकर का इंतजाम पहले से कर चुके थे। जुलूस के कायद और परम राम भक्त बाबू जानकी दास ने मजमे से खिताब किया। राम भक्तों को सियापति के इस अदना सेवक का प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि राम के इस दास को कभी भी सत्ता का लोभ नहीं रहा। जब कभी धर्म और सत्ता के बीच चुनाव की घड़ी आई है, मैंने धर्म को चुना है, सत्ता को नहीं। जब कभी सेवा और सत्ता के बीच चुनाव की घड़ी आई है, मैंने सेवा को चुना है, सत्ता को ठुकराया है। बड़े मंदिर की कुर्सी की ओर कुछ लोग सत्ता की लोभी नजरों से देखते हैं, सेवा भाव से नहीं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज एक बार फिर मैंने भक्ति और सेवा के मार्ग को चुना है। मैंने मंदिर के ट्रस्ट से इस्तीफा पहले दिया और बाद में जुलूस की क़यादत स्वीकार की। भक्तजनों, हमारे शहर में जो कुछ हुआ वो नहीं होता तो अच्छा था। ये हमारे देश की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। ये हमारी परंपरा का घोर अपमान है और एक ऐसी भूल है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। किवाड़ बंद कर देने से मंदिर की मर्यादा भंग हो गई और मर्यादा भंग होने के कारण मंदिर को मिला हुआ साक्षात दर्शन का वरदान भी जाता रहा। अब इसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही।
اب یہ کام مندر ہے، یہ کیسا مندر جو اپنے دیوتا کی مورتی کی پرتیکشا کر رہا ہے؟ وہ مورتی اور کسی کی نہیں، شری رام چندر جی ہی کی ہو سکتی ہے۔ بھکت جنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکاری گزٹ میں لکھا ہے کہ چودھری یشپال یہاں رام مندر ہی بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں تمام رام بھکتوں کی اور سے کرشن منڈلی سے ونمر پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ مندر پر اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ اب یہ کرشن بھکتوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے مندر پر لگے تالے کو کھولیں اور اپنی خوشی سے اس کی چابی رام منڈلی کے حوالے کریں۔ آج ہم پرن کرتے ہیں کہ جب تک مندر رام بھکتوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، ہمارا آندولن جاری رہے گا۔ رام بھکتوں کو، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، مندر اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر کوئی آزمانا چاہتا ہے تو آزما کر دیکھ لے۔ مندر تو کرشن بھکتوں کو بھی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ ان کے حوصلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی آزمانا چاہتا ہے تو آزما کر دیکھ لے۔ تعداد میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھے، پھر وہ کیوں ہیٹے رہے تھے؟ انہوں نے اپیل کی کہ رام منڈلی کے بے بنیاد دعوے کی مذمت میں کل شہر کا سارا کاروبار بند رکھا جائے۔ دھرم پور والے خوب سمجھتے تھے کہ مہذب سماج میں حکم یا دھمکی کا دوسرا نام اپیل بھی ہے۔ اس پہلی اپیل ہی سے وہ ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ شہر میں دوسری اپیل گشت کرنے لگی۔ رام منڈلی نے شہریوں سے درخواست کی تھی کہ مندر کی مریادہ بھنگ کرنے اور اس پر جبرن قبضہ کرنے جیسی کرشن منڈلی کی مذہب اور سماج دشمن حرکتوں کی مذمت میں پرسوں شہر کا کاروبار بند رکھا جائے۔ شہریوں کی جان ہر طرح آفت میں تھی۔ دو دنوں کا بند دوہری قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک بند جی جانا آگ کے دریا کو صحیح سلامت پار کرنے کے برابر تھا۔ یہاں تو دو بند درپیش تھے، ایک میں جی بھی گئے تو دوسرے میں جینا معلوم۔ ہر پہلو سے غور کرنے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ جان و مال کی سلامتی کو کسی طرح یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ کہیں جائے امان تھی، نہ کوئی راہ مفر۔ زمین کے لیے وہ پرائے ہو چکے تھے اور آسمان ان کے لیے بیگانہ تھا۔ انتہا درجے کی بے بسی اور مایوسی کے عالم میں انہیں بے ساختہ خدا کی یاد آئی اور انہوں نے چاہا کہ اس سے دعا کی جائے تو ان پر روشن ہوا کہ وہ دعا کے آداب بھول چکے ہیں۔ ان حالات میں وہی ہوا جو ہونا تھا۔ آدھا شہر پہلے دن لٹ کر تلاش اور جل کر راکھ ہوا تو دوسرا آدھا دوسرے دن۔ زندگی ہر طرف سے کھنچ کر قبرستان اور شمشان میں آ رہی تھی اور یہ دونوں پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ یہ اتنے پھیلے کہ ان کی حدیں شہر کی حدوں سے جا ملی۔ معلوم ہوتا تھا کہ 18 دنوں کی جنگ یہاں 2 دنوں میں لڑی گئی ہے۔ دھرم پور نہیں، کروکشیتر کا میدان ہے، جہاں ہارنے والے کی ہار تو ہوتی ہے، جیتنے والا بھی مات کھاتا ہے اور دونوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بڑا مندر جو کبھی بابو جانکی داس تو کبھی بابو گوردن داس کی فتح کے نشان کی حیثیت رکھتا تھا، آج دونوں کی شکست اور رسوائی کی علامت بن گیا تھا۔ اس کے ہوتے اب وہ شہر میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے، کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں اکیلے پڑ گئے تھے اور دونوں چوٹ کھائے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کی چوٹ سہلانے کی خاطر رات کا پہلا پہر بیتنے کے بعد جب دونوں ندی کنارے ملے ہیں تو سارے میں بن اماوس کے اماوس کا اندھیرا پھیل گیا۔ رات کی عملداری میں اندھیرا تو ہوتا ہے، اندھیرے کے باوجود کسی وقت دھرم پور کی راتیں نورانی اور رومانی ہوا کرتی تھی۔ آج پہلی بار کالی رات نے دھرم پور میں ڈیرا ڈالا تھا اور اس کی تاریکی کا مقابلہ کرنے کی سخت کسی میں نہ رہی تھی۔ سب بے بس، لاچار اور بے سدھ پڑے تھے، سوائے اس ایک دیے کی لو کے جو شہر کی پرانی مسجد کی محراب میں رکھا تھا۔ دھرم پور کے مقدر میں لکھی یہ کالی رات ضرور ٹل جاتی، لیکن ابھی رات کا دوسرا پہر ختم نہیں ہوا تھا کہ بڑے مندر کے آنگن سے سرسراتے ہوئے 2 سائے نکلے اور لپک کر اندھیرے میں گم ہو گئے۔ اندھیرے میں ان کے گم ہوتے ہی ایک زور کا دھماکہ ہوا اور آن واحد میں مندر کی جگہ اس کے ملبے نے لے لی۔ مندر کے ڈھہ جانے کے ساتھ ہی وہ آخری دیا بھی بجھ گیا جو تنے تنہا اس رات سے لوہا لے رہا تھا، جو صدیوں پر بھاری تھی۔